वेदान्ताचार्योरिणो मे सन्निधत्तां सदा कृते गुरुभ्यः तत्पुरुभ्यश्च नमो वाकं अतीमजे प्रणीमजे च तत्रास्तु स्याभवद्भक्तजनार्तिघन्तुः प्रतद्वमन्ये सविषारतूर्णम् स्तम्भेऽवतारस्तम्भणन्यलभ्यं लक्ष्मीरसुम्मुखशरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति गुरुभ्यः मद्गुरुभ्यश्च नमो आगमधीमहे प्रणीमहे तत्राप्त्यो तम्पदी जगदाम्पदी स्वशेषभूतेन मया सर्वः प्रैचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमदे स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं सदद्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवग्रार्ध्याः पारिषद्ध्या परस्वतं विघ्नं निघ्नन्ति साधं विश्वक्षेणं तमाश्रये हरि ओं तत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दः अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराप्ते श्रीश्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सकाप्ते मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवाद्याः षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां सुमतितौ वासरः भौमवासर सदभिषक् नक्षत्रायुक्तायां श्रीविष्णुयोगसंयुक्तकरण सुपयोगसुपकरण एवं गुणविशेषयुक्तायामस्यां श्रीभगवदाज्ञा श्रीमन्नारायणः प्रीत्यर्थम् अस्य श्रीदेवदेवस्य श्रीअखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तर्गतस्य अस्मिन् क्षेत्रे दिव्यावतारः अर्चावतारूपी नवदीर्यस्य श्री अरमेल्मङ्कान् ऐकासमेत श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ लोकयोगक्षेमार्थं भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीभगवद्रामानुजनिगमान्तमहादेशिक अनुग्रहीत्यर्थं पञ्चाङ्गपराभववर्ष पञ्चाङ्गपठनम् अभ्यकरिष्ये भगवानेव स्मनीयान्यस्वरूपस्तुति प्रवृत्तिविशेषदैकरषेण अनेनात्मना कर्ता स्वहीयैचुभरणैः स्वाराधनैः प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषी श्रियःपतिशेषभूतेन मया कर्मस्वस्मै सुप्रीतये स्वयमेव कारयति श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः केशवादिकृपादात्रं दीशमादिगुणागुणं सिंहडादीशेनां देशिकेन्द्रमहं भजे प्रबध्ये निरबध्यानां निषद्ध्यां गुणसम्भृतां शरणं कोपीधानां शतगोपमुनीश्वरं वेदान्तोक्तवीरराघवमुनेर्नारायणश्रीनिधिः श्रीमद्वीररघुत्तभाग्यमिनां कारुण्यवीक्षास्पदं विज्ञातो उभयवेदमौलिहृद्यं विद्वत्सिरोभूषणं
वन्दे अनुदिनं पराङ्कुशमनं वैराग्यं भक्त्यान्तं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनसुमसदयितकर्मैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षरगोपृदयं वेदान्तदेशिकतीन्द्रमं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषडारिसंयमिवराळ्लप्ताः मान्धद्वयं श्रीमद्वीररघुत्वहात्यषडजित्पादारविन्दाश्रमं श्रीमद्वेदंसदेशिकते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गतुरीन् शासनवसं श्रीनारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकतीन्द्रकडाक्षलब्धपर्यन्तशारवणवैद्यकुलं कृताक्षं नारायणाद्रियतन्वीयकृपाक्षिप्तं श्रीरङ्गनादिशेखरम् आश्रयामः श्रीमते श्रीलक्ष्मीनसम्मतिपादुकासर्ग श्रीवंशरोप श्रीनारायणतीन्द्रमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवंशरोप श्रीरङ्गनाथीन्द्रमहादेशिकाय नमः நமஸ்தபாயி பராபவ வருஷத்தினுடைய பஞ்சாங்க படனம் ஸ்ரீயப்பத்தியான புருஷோத்தமனுடைய சந்நிதியிலே ஆழ்வாராச்சாரியனுடைய நியமனத்தில் அடியேன் யதாசக்தி எத்கிஞ்சதி யதாமதி வாசிக்கிறேன். பராபவ வருஷம், இந்த வருஷத்தினுடைய வெண்பா மிக்க பராபவத்தின் மேதினியின் பின்மழையும் தக்க பசுக்களும் தழைக்குமே. இப்பலிக்கு வகையாம் பல்லுயிர்க்கும் குணமிகு கலிக்க எனவே கருது. அதாவது இந்த வெண்பாவனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா, பராப வருஷத்தினுடைய இந்த வெண்பாவனுடைய பலன் அர்த்த விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, பராப வருஷத்தின் முன்பகுதியில் மழை குறைந்து பின்பகுதியில் மழை செழித்து இருக்கும். பின்னாடி மழை நல்லா செழிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். பின்பகுதியில் மிகுந்த மழையும் பெய்யும். பசுக்கள் செழிப்பாக வளமிக்கதாக பசுக்களும் அதிகமான பாலையும் சுரக்கும். பசுக்களுக்கு நல்ல ஜீவிதம் இருக்கும், மழை இருக்கிறதுனால பால் மிகுதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற. அனைத்து மக்களுக்கும் செழிப்புடன் வாழ்வார்கள். நாட்டு மக்கள் செழிப்பாகவும் நோயின்றியும் வாழ்வார்கள். அதாவது லோகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் செழிப்பு வளம் நல்லா இருக்கும். அதாவது முதல் பாதி இல்லாமல் ரெண்டாவது பாதியில் நல்ல வளம் இருக்கும். பசுக்கள் நல்லா இருக்கும், அதனுடைய பால் உற்பத்தி ஆகப்பட்டது நல்லா இருக்கும். மக்கள் நோய் நொடி இல்லாமல் நன்னா இருப்பா அப்படின்னு இந்த பராப வருஷத்தினுடைய தமிழ் வெண்பாவனுடைய அர்த்தம். 60 வருஷத்துக்கு ஒரு வெண்பா இருக்குது. அந்த வெண்பாவனுடைய அர்த்தம் இது விஷயம். இப்போது இந்த பராப வருஷத்தினுடைய நவநாயகர்களும் பலன்களும், இந்த வருஷத்துக்கு யார் யாரெல்லாம் மந்திரி, யார் யாரெல்லாம் ராஜா, அவாவா ராஜாவாக இருக்கிறதுனால என்ன பலன்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத விசேஷமாக சொல்கிறார். பராப வருஷத்தினுடைய ராஜா குரு. இந்த குரு அப்படின்றவர், அவருடைய விசேஷமான அனுகிரகம் என்ன அப்படின்னா, ஆன்மீகம் தழைக்கும், வங்கி நிதி நெறிமுறைகள் சீராகும், மந்திரி செவ்வாய், தீ விபத்துக்கள் ஏற்படும், சில இடங்களில் மழை குறைவாகவும் பெய்யும். அப்புறம் அர்த்தாதிபதி சந்திரன், நல்ல மழை பொழிது விளைச்சல் அதிகமாக விளையும், பஞ்சமின்றி லோகம் சுபிக்கமாக இருக்கும். அப்புறம் ஸ்வஸ்தியாதிபதி சுக்கிரன், புஷ்பங்கள் அதிகமாக விளையும், வாசனை வஸ்துக்கள் அதிகரிக்கும். சேனாதிபதி சந்திரன், பெண்கள் பல துறைகளில் ஆதிக்கம் செய்வார்கள், மக்கள் சுகமாக வாழ்வார்கள். ரசாதிபதி சூரியன், நூதனமான எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகமான பலன்களை கொடுக்கும், விலையும் குறையும். அப்புறம் தானியாதிபதி புதன், மழை புயல் சேதங்களால் தானிய உற்பத்தி குறையும். மேகாதிபதி சந்திரன், காலத்தில் மழை பொழிந்து நீர்நிலைகள் நிரம்பி விவசாயம் செழிக்கும். நிராசபதி சுக்கிரன், திடப்பொருட்கள் உற்பத்தி அதிகரிக்கும், பட்டு ஜவுளி உற்பத்திகள் அதிகரிக்கும். இது லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான விஷயங்களுக்கு ராஜாவாகவும் மந்திரியாகவும் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய நிலையினால வரக்கூடிய தன்மைகளை சொல்கிறார். பின்னாடி பராபவ வருஷத்தின் மகர சங்கராந்தி தை மாதத்தின் பிறப்பின் பலன்கள். பராபவ வருஷத்தின் மகர சங்கராந்தி தேவதை மந்தாகினி என்ற பெயருடன் ஸ்ரீ புருஷ லட்சணத்தில் பராபவ வருஷம் மார்கழி மாதம் 30ஆம் தேதி 14/1/2027 வியாழக்கிழமை சுக்லபக்ஷ சப்தமி திதி ரேவதி நட்சத்திரம் மீனராசி சிவயோக வணிஜைகரண துலா லக்னத்தில் கூடிய தினத்தில் நாழிகை 46:06 இரவு 1:05 மணிக்கு மகர ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். பராபவ வருஷத்தின் மகர சங்கராந்தி தேவதை பிரவேசிக்கும் காலத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெயர், வாகனம், வஸ்திரம், ஆபரணம், ஸ்தானம், ஆயுதம், கந்தம், புஷ்பம், உடை, சாமுரம், வாத்தியம், பாத்திரம், போஜனம், முகாபாவம் முதலியவற்றை அனுசரித்து பலன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த பராப வருஷத்தினுடைய மகர சங்கராந்தியில் பிறக்கக்கூடிய தேவதை, அந்த தேவதனுடைய ஆபரணங்கள், அவன் எப்படி அந்த ஆபரணம் சாத்தின்னு இருக்கா, அவனுடைய ரூபம் என்ன, அதை கொடுத்து இந்த லோகத்தில் என்ன பலன் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறான். அதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா, பெயர் மந்தாகினி, அந்த தேவதனுடைய பெயர் மந்தாகினி. அந்த தேவனுடைய பெயர் மந்தாகினி அந்தர்கண பீடை, அதாவது அந்தணர்களுக்கு பீடை அப்படின்னு சொல்கிறா. பின்னாடி வாகனம் எருமை, ரசாகிருத்தியம், வஸ்திரம் கம்பிளி ஜுவரம், ஆபரணம் முத்து வேசியின் பீடை, ஸ்தானம் மஞ்சள் ஸ்திரீகளுக்கு பீடை, ஆயுதம் சக்கரம் வியாதி, கந்தம் ஆகம் ரத்த பீடை, புஷ்பம் நிரோத்பவம் சுகம், குடை ரஜதம் ரஜபீடை, சாமரம் ஹேமம் ஸ்வர்ணம், வாத்தியம் ருத்ரவீணை கலைஞர்களுக்கு சேவம், பாத்திரம் பஞ்சலோகம் பயம், போஜனம் தயிர் எருமை நாசம்,
முகம் விளையாட்டு மக்களுக்கு கேடு, ஜாதி வைசியர் வியாபாரிகளுக்கு தீமை, திசை மேற்கு சகலர்களுக்கும் சம்பத்து, பக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் சுபிக்ஷம், வாரம் குரு நல்ல மழை, காலம் இரவு இடையர்களுக்கு பீடை, லக்னம் சிரலக்னம் தானிய விருத்தி க்ஷேமம். இது அந்த தேவதனையுடைய ரூப வர்ணனை, அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள். இப்போது இந்த வருஷத்தினுடைய கந்தாய பலன்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரகண விசேஷங்கள் என்னன்றதை அதை வாசிக்கிறேன். பராப வருஷத்தின் கிரகணங்கள். இவ்வருஷத்தில் இப்புவியில் 2 சூரிய கிரகணங்கள், 12/8/2026, 6/2/2027, 2 சந்திர கிரகணங்கள், 28/2/2026, 20/2/2027 சம்பவிக்கின்றன. இவைகள் யாவும் நம் தேசத்தில் தெரியாது. 2 கிரகணங்கள் உண்டு, ஆனால் அது நம் தேசத்தில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதுக்கப்புறம் பராப வருஷத்தினுடைய கந்தாய பலன்கள். பராபவ வருஷத்தின் ஜென்ம நட்சத்திர பலன்கள். அசுவதி தனநாசம், பரணி தனலாபம், கார்த்திகை தனலாபம், ரோஹிணி தனலாபம். அந்தந்த நட்சத்திரத்துக்கான பலன்கள், ஜென்ம நட்சத்திரனுடைய பலன்கள் என்னன்னு சொல்கிறார். ரோஹிணி தனலாபம், மிருகசீரிஷம் தனலாபம், திருவாதிரை தனலாபம், புனர்வசு தனலாபம், புஷ்யம் ஸ்தான லாபம், ஆயில்யம் ஸ்தானச்சலனம், மகம் ஸ்தானச்சலனம், பூரம் ஸ்தான லாபம், உத்தரம் ஸ்தான லாபம், அஸ்தம் ஸ்தான லாபம், சித்திரை ஸ்தான லாபம், சுவாதி ஸ்தான லாபம், விசாகம் ஸ்தான லாபம், அனுஷம் ராஜபோகம், கேட்டை ராஜகோபம், மூளை ராஜகோபம், மூலா நட்சத்திரம் ராஜகோபம், ஊடாடம் ராஜகோபம், உத்திராடம் ராஜவெகுமானம், திருவோணம் ராஜவெகுமானம், அவிட்டம் ராஜவெகுமானம், சதயம் ராஜவெகுமானம், பூரட்டாதி நட்சத்திரம் ராஜவெகுமானம், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் தனநாசம், ரேவதி நட்சத்திரம் தனநாசம். இப்படி அந்தந்த நட்சத்திரத்தினுடைய பொதுவான பலன்கள் இது. அவளுடைய ஜாதக பிரகாரம் தான் நமக்கு ஆகுறது. இருந்தாலும் அந்த நட்சத்திரத்துடைய பொதுவான அம்சம் இந்த மாதிரியான விருத்திகள் உண்டுன்னு சொல்கிறார். பின்னாடி பராபவ வருஷத்தில் கந்தாய பலன்கள். இந்த கந்தாய பலன்கிறது பார்த்தேன் அப்படின்னா, முதல்ல எப்படின்னா லாபம், அதாவது லாபம் நஷ்டம் இரட்டை லாபம் அப்படின்ற மாதிரி இதில் எடுத்துக்கணும். அது எப்படின்னா பராபவ வருஷத்தில் கந்தாய பலன்கள். அசுபதி 4-2-4, பரணி 7-0-2, கார்த்திகை 2-1-0, ரோஹிணி 5-3-5-2-3, திருவாதிரை 3-1-4, புனர்வசு 6-2-2, புஷ்யம் 1-0-0, ஆயில்யம் 4-1-3, மகம் 7-2-1, பூரம் 2-0-4, உத்திரம் 5-1-2, அஸ்தம் 0-2-0, சித்திரை 3-0-3, சுவாதி 6-1-1, விசாகம் 1-2-4, அனுஷம் 4-0-2, ஜேஷ்டா நட்சத்திரம் 7-1-0, மூலா நட்சத்திரம் 2-2-3, பூராட நட்சத்திரம் 5-0-1, உத்திராடம் 0-1-4, திருவோணம் 3-2-2, சவிஷ்டா நட்சத்திரம் 6-0-0, சதயம் 1-1-3, புரட்டாதி நட்சத்திரம் 4-2-1, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் 7-0-4, ரேவதி 2-1-2. இந்த ரீதியில் அவளுக்கு லாப நஷ்ட விருத்தி அப்படின்றது உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறார். பின்னாடி இந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடியதான மழையினுடைய பிரவேசம் ஒரே வருஷம். இந்த வருஷம் பராபவ வருஷத்தினுடைய மழை விவரம். வைகாசி ஆனி ஆடி புரட்டாசி கார்த்திகை மார்கழி நல்ல மழை, சித்திரை மாசி பங்குனி மிதமான மழை மிதமழை, ஆவணி ஐப்பசி தை மழை குறைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில் மழையினுடைய வருஷப்பாகுது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்படி இந்த வருஷத்தினுடைய பலாபலங்கள் மிக விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால எல்லாருக்கும் லோகமுக்க க்ஷேமம் உண்டாக பெருமாட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விசேஷீக்கிரம் புரோக்தம் வாராதாயூஷவர்தனம் நக்ஷத்ராதர தேபாபம் யோகாத் லோக நிவாரணம் கரணாத் காரே சித்திதம் பஞ்சாங்கம் பலமுத்தமம் ஏதேஷா ஸ்ரவணாத் நித்யம் கங்கா ஸ்நானபலம் லபேத். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. மொத்தமாக இந்த வருஷத்தை பார்க்கும்பொழுது மழையாகப்பட்டது பின்பகுதியில் நன்னா பெய்யும். லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பசுக்கள் நன்னா விருத்தியாக இருக்குது. பசு எந்த இடத்துல விருத்தியாக இருந்தோ அப்பயே லோகம் க்ஷேமமாக தான் இருக்கும். வியாதி கண்டிப்பாக குறையும். பால் உற்பத்தி நிறைய ஆகும். விவசாயிகளுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும்.
லோகத்தில் அவளுடைய குரு சஞ்சரிக்கிறதுனால, குரு தான் இதுக்கு ராஜாவாக இருக்காங்க. அதனால அவளுடைய சுதர்மத்தை பண்ணக்கூடிய ரீதியில் எல்லாருக்கும் சத்புத்தியோடு இந்த பராப வருஷம்ன்றது மென்மேலும் சுபிக்ஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றதான் இந்த வருஷத்துடைய பலன். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீலக்ஷ்மீ சுமதி விபாதுகா சேவக ஸ்ரீவந்திரஹோப ஸ்ரீ நாராயணதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவந்திரஹோப ஸ்ரீ ரங்கநாதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து.